दशम स्कंद गोपलीला चतुर्विंश अध्याय श्री शुक उवाच परीक्षा चाहि शुक मुनि कहती हरिभाव ज्ञानी बालके कृष्ण को नाय बोलती सिरे कर दे हे राम कृष्ण कर त्राही लोक भोके कंपई आंब दे आनी न पारिलु जे अर्न रात्र हूँ कल वेणु सोनम ए घर होइला दूर पथ आजत होइलु अनाथ ए बालक बोल शुणी कर्णे गोविंद विचारती मने अनेक जन्मे दुख सही ब्राह्मणी छंती मते ध्याई तांकु निस्तारिबी आज एणे मोर बड़ कार्य गोपाल मुख चाहि हसी कहती प्रभु ब्रह्म राशि ए जे दिशई धूम्रवर्ण निकटे अशोक विपिन यज्ञ करती विप्रे तही तही कि जाओ बेग होई ए वेद पुराण जोग दीक्षा यज्ञ करती स्वर्गे इच्छा धन वसन अर्ण भोजा अतिथि करुथांती पूजा अतिथि मते तुम्भे जाओ मोर मागिला बोली कह राम अछंती कृष्ण संगे अर्ण पुड़ाए दियो बेगे शुणी सानंद मन होई पुए मिलिले यज्ञ जाई कपाळे देई बेनी कर न मिले विप्रंक पोयरम उठिले सिरे कर देई कहती विप्रंकु नाही शुणिमा सावधाने होई बने अछंती बेनी भाई राम गोविंद गोप मेले फुटिले क्षुधार विकले अशोक वृक्ष मूले सोई आंभकु देले पठियाई ए भुंजिबे श्रीराम माधव अर्ण पुड़ाए स्वामी देव गरु आणती प्रतिदिन बने भुंजती तो समनम रात्रु बने आगसरी आजटी ओइले पासरी एठाकु दूर गोपपुर क्षुधारे कंपई शरीर ताहाकु करिबारे स्नेह अर्ण पुड़ाए बेगे दियो यज्ञर स्वभाव एमंत अतिथि पूजा करिएतम ब्राह्मणे शुणी न शुणिले मन चंचल यज्ञ काले हरिर माया चक्रे पड़ी अल्प कर्मे पुणी लोड़ी मन बुड़ाई छंती यज्ञ ब्राह्मण जाज्ञिक स्वभावे जे हरि देश काल पात्र यज्ञादि धर्मर दैवत ए यज्ञ रे भर्ता अधिकारी सर्व संपद नर हरि परम ब्रह्म न चिनिले मनुष्य बुद्धि आचरिले ए देवा न बोइले गोपाले निराश होइले घड़िए थाई दुख सुखे पुणी मिलिले कृष्ण पाखे कहती सिरे कर देई अर्ण मागिलु आंभे जाई से कथा शुणी न शुणिले देवा न बोलिले ए आगे ओइलु दुख पाई शुणी कहती बेनी भाई कहती शुण गोप पुए जाओ ब्राह्मणी घर जाए ब्राह्मणी माने छंती घरे ईश्वर मायार व्यवहारे मो भाव नित्य से चिंतती मोहर दर्शन किछंती ताहाकु अर्ण माग जाई खाइबा उदर पुराई बालके दया से करती अतिथि धर्म मते थांती नाना व्यंजन से आणिबे पुणी ही जाओ तुम्भे जेबे गोविंद आज्ञा घेनी सिरे पुए मिलिले विप्र घरे ब्राह्मणी माने छंती बसी अलेख तिलक प्रकाशी नारी स्वभावे अलंकार मंगल नादे गीत स्वर हरिर नाम तुंडे गाई गोपाळे मिलिले से जाई चरणे गड़ घाली सोई कहती सिरे कर देई शुणिमा सावधाने माए आंभे सकल गोप पुए राम गोविंद आंभ तुले बनरे गाई रखिथिले क्षुधा अनले दुख श्रमे विजय अशोक विपिने आंभकु डाकिबेनी भाई एथकु देले पठियाई अन्न पुड़ाओ तुम्भे देव भुंजिबे श्रीराम माधव बहन दियो माए अर्ण नेले से पाइबे जीवन आंभर देखु अछ देह देवा न देवा बेगे कह शुणी सानंद विप्र नारी सकल परजापासु सकल चरचापाश्वरी आनंदे पुलकित होई नयनु अश्रु जल बही कृष्णर नाम जपुछंती फिटिला भव भय भ्रांति तक्षणे शुचिमंत होई घरे पशिले नारी जाई अर्ण व्यंजन षडरस आनंदे का बाढ़ती विशेष विविध पात्रे अर्ण घेनी बाहार होइले कामिनी आनंदे देले हुलहुली जेसने समुद्र उछुली संपद तुच्छ प्राय करी एकुआर एक आगसरी विप्रे जे यज्ञ शाळे थिले घोड़ाई आगे ओगाड़िले कहती कोपभर होई तुम्भकु आई के कराई गोपाळे बने वेणु भाई भूलंती गाई की चराई ताको निकटे तुम्भे गले आउ कि थिव जाति कूले ए भले बाहुड़ी जाओ घर गौड़े बने बलियार ब्राह्मणी न शुणिले ताहा कृष्ण रे बलिला उत्साह गहले गले पेला पेली स्वामी की पकाइले ठेली समुद्रे आसंते लहरी ताबाली बंध किया बोरी
ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧରି ନ ପାରିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଷୀଣ ଦେହି ଗହଳେ ନ ପାରିଲା ଯାଇ। ଦରିଦ୍ରପଣେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଅର୍ଣ୍ଣବସନ ନ ମିଳଇ। କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ନ ଜାଣଇ ଆନ ମନ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ପାଇ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଧରି କର ନେଇ ବାନ୍ଧିଲା ନିଜ ଘର। ଏ ଦ୍ୱାର କବାଟ ଦେଲା କିଳି ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ଯାଇ ମିଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ କାନ୍ଦଇ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ଗଲେ ଯେ ବିପ୍ର ନାରୀମାନେ ମିଳିଲେ ଅଶୋକ ବିପିନେ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଗୋପବାଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ଶ୍ୟାମଳ ମେଘ ପ୍ରାୟ ଦେହି ପୀତ ବସନ ଝଟକଇ। କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ତେଜେ କୋଟିଏ କାମ ଗଞ୍ଜେ। ରଙ୍ଗ ମୃତ୍ତିକା ଦେହେ ଓଳି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଗୁଞ୍ଜମାଳି। ଆମ୍ବ ବକୁଳ ଜାମୁ ଡାଳି ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳି। ଏପାଦେ ଉଠାଇ ଭଙ୍ଗସାର ସୁଦାମ କନ୍ଧେ ବାମ କର। ଦକ୍ଷିଣ କରେ ପଦ୍ମ ଘେନି ଧୀରେ ଘୁରାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଯେସନେ ନଟବର ବେଶ ରଙ୍ଗ ଅଧର ମନ୍ଦହାସ। ଶ୍ରବଣେ ମଲ୍ଲିକା ଉତ୍ପଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକ କପୋଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି। ବସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତିଲା ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଅନ୍ନ ଥୋଇଲେ କାଖୁ ତଳେ। ଅନଳେ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଦବେଗ। କହନ୍ତି କରିବା ଗୋକୁଳ ଜୀବନ ହୋଇବ ସୁଫଳ। ଥୋକେ କହନ୍ତି ଏ ନୁହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନ ଦେବେଟି ଯାଇ। ପରପୁରୁଷ କୋଳେ କରେ ବିପ୍ରେ ଦଣ୍ଡିବେ ଘରେ ଗଲେ। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ। ଆତ୍ମା ହୋଇଲା ମୋହଗତ ପଞ୍ଚ ପରାଣେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ଭାବ ଭରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ନିର୍ଭରେ। ହୃଦରେ ଦେଖି ନାରାୟଣ ନିବିଡ଼େ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ତାପ ଛାଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ନାରୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କରି। ଯେନେ ଜ୍ଞାନିକ ସଙ୍ଗ ପାଇ ବିଷୟ ଖେଦ ନ ଲାଗଇ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଚକ୍ଷୁ ଫେଇ ଦେଖନ୍ତି ନୟନ ପୁରାଇ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଭଲେ ହୋଇଲ ଟିକି ପଥେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସ ଗୋ ବିପ୍ର ନାରୀଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ତୁମ୍ଭର ପାଦ ରେଣୁ ଶିରେ ଘେନି ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରେ। ବସ ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ମୋତେ ଅଇଲ ଅନ୍ନ ଦେଇ। ଆଜ ପବିତ୍ର ମୋର ଦେହି ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ ଖାଇ। ଏ ତୁମ୍ଭକୁ କି କରିବି ସେବା ବିଚାରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା। ପଣ୍ଡିତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମୋର ଦେହି। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତେ ମୋତେ ଭୟେ। ଏବେ ଦେଖିଲ ମୋ ଶରୀର ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ବିଜେ କର। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସେବ ତେବେ ସେ ସଂସାରୁ ତରିବ। ବେଗେ ଘରକୁ ଯାଅ ଧାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ବେଳ ହୋଇ। ଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଘେନି ବିପ୍ରବରେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧିବେ ନିଜ କରେ। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖୁ ବାଣୀ ବିକଳେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓ ନାଥ କମଳ ଲୋଚନ ଅଶେଷ ପାପ ବିମୋଚନ। ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋତହୁଁ ଆମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋହ ଫାସ ତୋହର ପାଦ ତଳେ ବସଇ। ତୋହର ଚରଣ ତୁଳସୀ କବରୀ ଭାରେ ଥିବୁ ଖସି। ଖଟିବୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତନୟ ବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ତେଜିଲୁ ତୃଣ ପ୍ରାୟ କରି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଲୟେ ବସି ତୋ ରୂପ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାହା ପାଇଲୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଭୋନାଥ ରଖ ପାଦ ତଳେ। ଇଷ୍ଟ କୁଟୁମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ମୁଖ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଯିବୁ ଘରେ ନ ପଶି ନ ପାରିବୁ। ସଂସାରେ ନ ବୋଲିବେ ଭଲ ବିଚାରି କହ ଆଦି ମୂଳ। ଉଭୟ କୂଳ ନ ପାଇବୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବୁ। କିସ କରିବୁ ଘରେ ଯାଇ ତୋତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହସି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ହେମନ୍ତ ବିଚାର ନ ଘେନ। ମୋହର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଯେବେ ଥାଇ। ସଂସାରେ ତାର ପାଦ ପୂଜି ମୋହର ନାମ ହୃଦେ ହେଜି। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଗଣେ ଖଟିବେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଲୋଚନେ ଚାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ମୋର ମହିମା ଶୁଣ ନାରୀ ଯେ ମୋତେ ନିକଟେ ଆବରି। ମୋତେ ପାଇବା ଆସେ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଛନ୍ତି ଭାବି। ଏ ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବେ ତାହା କାହିଁ। ଯେ ମୋତେ ହୃଦେ ଥାଇ ଚିନ୍ତି ସେ ମୋତେ ନିକଟେ ଦେଖନ୍ତି। ମନ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଥାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦ ଗତେ।
ଯାଅ ମନ୍ଦିରେ ବେଗେ ମାଏ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ମୋର ପାଏ ସଂସାର ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତେ ପାଇବ ନର ହରି ମୋ ପାଦେ ତୁମ୍ଭ ମନ ଥାଉ ମୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ମନେ ଧରି ହରସ ବିସ୍ମୟେ ଆରତ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନର ନାଥ କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଛାଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ସତୀ ଚରଣ ତେଣୁ ଘେନି ଶିରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଛାଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ସତୀ ଚରଣ ରେଣୁ ଘେନି ଶିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲେ ନିଜ ଘରେ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି ମଙ୍ଗଳ ହୁଳ ହୁଳି ନାଦେ କର ନିବେଶୀ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ରାଜନ ସୁନ ପଡ଼ମାଣି ବନ୍ଧନେ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣିଲା ହୁଳ ହୁଳି ନାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ କହେ ରୋଷ ବହି ନିର୍ଲଜ ଅଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁଛାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାତକୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପାରିଲୁ ଦେଖି ଏ ଯାହାର ନାମ ହୃଦେ ଧରି ଶଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତୁଛାର ଅଟୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ତପୀ ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ନୟନେ କଥା ଶୁଣିଲେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ କିସ ପାଇବ ମୋ ଶରୀର ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ନିରନ୍ତର ହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ ବତ୍ସଳ ଆଦି ମୂଳ ମୁଛାର କୋଟିଏ ଅନ୍ତର କାହିଁ ପାଇବି ତୋ ପୟର ଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭେ ନେଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଥିଲା ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଯାଇ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କର ବସି ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ଆତ୍ମା ତୋଷି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଗୋପ ପୁଏ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଦେବରାଏ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନାରୀ ଚାହିଁ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞେ ଦାୟୀ ହେମନ୍ତ ଲୀଳା ବନମାଳୀ ଗୋପ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଅନନ୍ତ ଯାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବେ ତାହା କାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନିଜ ନାରୀ ଦେଖି କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଉପଲକ୍ଷୀ ଏ ବେଦ ପୁରାଣେ ପରିମାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଭକ୍ତି ଯେ ଦେଖି ନାରୀଙ୍କର ମନେ ହୋଇଲେ ଖେଦଭର କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିନ୍ଦା କରି ଜଣ ଜଣ କେ ନାମ ଧରି ହରିଙ୍କୁ କଲୁ ଅପରାଧ ଧିକ ଆମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମପଦ ଏ ବେଦ ପୁରାଣ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଯେ ହରି ଭାବ ନ ଜାଣଇ ଧିକ ତାହାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଅନେକ ମତେ ହୋଇ ଭ୍ରମ ଏ କୃଷ୍ଣର ମାୟା ଅଗୋଚର ଭ୍ରମନ୍ତି ଶିବ ସୁର ନର ଜଗତ ଗୁରୁ ପଣେ ଥାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନାମେ ଆମ୍ଭେ ବହି ଏ ନାରୀଙ୍କୁ ନହିଲୁ ଭାଜନ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବେଦ କର୍ମ କେମତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆମ୍ଭର ଦେଖ କର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲେ ଆଦି ମୂଳ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣିଲୁ ମୋହେ ଜୀବନ ଅଛି କିମ୍ପାଦେ ଯେ ଦେବ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଦିବ୍ୟ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ବିପ୍ର ନଳେ ଦେବଗଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଯଜମାନ ସକଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନ ଜାଣି ହୋଇଲୁ ଅଜ୍ଞାନ କମଳା ଥାଇ ପାଦ ତଳେ ବଦନ ନିରପି ନିଶ୍ଚଳେ ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ଭୟ ସେ ବି ଭାବି ନ ପାରିଲା ସାଧବୀ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗୁପତେ ଅଛି ନନ୍ଦ ଘର ତାହାର ମାୟା ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମୀ ଆମ୍ଭେ ଭୋଲାଇ ନିତ୍ୟ କର୍ମୀ ଅନେକ କଲୁ ଅପରାଧ ତ୍ରାହି କରିବା ପଦ୍ମନାଭ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ମନେ ଅନେକ ଦୂର ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ଗୌରବନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଘରେ ଜାତ ହୋଇଲେ ମଧୁପୁରେ ଆମ୍ଭେ ନ ଯିବା ଗୋପପୁର ନ ପୁଣ ଜାଣେ କଂସାସୁର ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଯିବା କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ସଂହାରିବେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବୁ ରାମ ତୁଲେ ମନ୍ତ କରିଲେ ଉଠିଲେ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସଂ ସହିତଂ व्यासिक्यां दशमस्कन्धे यज्ञपत्नी ब्राह्मण कन्या मोक्षणे नाम चतुर्विंशोऽध्यायः बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।